Morning, Morning. sir. Good morning to The you. charge was speeding, sir. Have you been driving for 3 years? No, I've not been driving in the U.S. for 3 years. No, but I've been driving in Africa before the U.S. So I just get my U.S. license like 6 months ago. Oh, you celebrated by speeding. No, I didn't see no speed sign on Harris Avenue, and that was the way from Harris to Providence Place, like towards Providence Place Mall. I didn't see no sign, so I thought that was like 30, the speed limits and something like that. But when the cop stopped me, he told me that the speed limit was 25. And then he gave me a ticket and told me that I was driving 35. So, but he wrote 38 on the ticket. No, he wrote 35. Oh, okay. I saw another 38 on the side. I don't know what it means, though. Yeah. Now, you received a driver's license in Rhode Island, right? Yes. And you had to study the book, right? Yes, I did. Yeah. And then in that book, did you read that unless otherwise posted that the speed limit within the city limits is 25? You didn't read that, Chad? Yes. Oh, you read that? I read that, but you read there are some other places in I the. think everyone read it, George. Yeah. I read that. I read the book. That's why I But get they my mean license. anything. You know, but I was with my wife and my 2 babies. They're over there. Where are you know, they? So I was. Where are they? Oh, bring them up here. Come here. You know, I was with all of them. Get them you up know. here. I was with all of them, and I didn't feel like I was speeding because I was just following the cars in front of me. But when he stopped me, I just pulled over. I didn't know why he stopped me, but he told me that I was speeding. Yeah. But I was not very looking at my speed when I was driving. Yeah. Were you in the He was in the car too. Were you in the car with him? Yes, I was in the passenger seat. Oh, did you tell him to slow down? Well, I didn't feel like we were, exceeding too much over the limit. Not too much. No, just a little. Yeah, just a little. I didn't. No, she. I was on the honest one. He wasn't looking at the odometer. She felt it. Who else was in the car? It just the baby. Oh, now endangerment of a child as well. Yeah, and he wouldn't. Well, I mean, he wouldn't go over the speed limit, excessively, knowing that the family was in the car. I got it. All right. So he endangered your wife, the mother of the child, right, and the child. Right? Is that what he did? No, he did not. He do did that. not. Okay. And who's this little guy? This is our other son, What's his name? Menelik. Hi. Look up here. Look at the. Say hi. Hi. All right, come up here. Bring him up here. I want to ask him a question. Over here. Oh, you stay there. You get back over there. I'm going to ask you 2 questions, okay? Okay. And you're going to say one or the other. Now, we're talking about your father, right? Now, you're going to say guilty or not guilty. What do you say? Guilty. Guilty. An honest boy. Shake hands. Good one. Okay, you can go back. It's official. You are guilty. No, he didn't understand. He doesn't know what he's saying. Well, you have a wonderful family. Thank you. I'm going to give you credit for your good driving record back in Africa. Thank you. Okay. Just be careful down there. I will. And you have a very honest young man as well. Good luck to you. Thank you. Thank you so much. All right, goodbye. 영상입니다. 칭의. 일컬을 칭, 옳탈의, justification 해서 이제 이거를 칭의, 옳지 않은 사람임에도 불구하고 옳다고 인정해 주는 것, 죄인인데 의인이라고 인정해 주는 것을 칭의라고 이야기를 합니다. 방금 여러분들이 보신 이 영상이 바로
칭의에 관한 영상입니다. 영상에 등장하는 흑인 남성이 과속을 했죠. 얼마나 과속을 했나요? 시속 25마일로 달려야 되는데 얼마나 달렸죠? 35를 달렸대요. 시속 25마일은 우리로 따지면은 시속 40km예요. 아마 학교 앞이었던 것 같아요. 시속 40km로 달려야 되는데 시속 35마일로, 즉 시속 56km로 달렸어요. 16km가 초과가 되어졌던 것이죠. 정황상 심각한 과속은 아니었기 때문에 이 남자가 계속해서 자기 변명을 하죠. 앞차를 따라갔다. 그리고 과속을 했는지 몰랐다. 그리고 아내도 변호를 해주죠. 위험하다고 생각하지 않았다. 근데 과속은 과속이죠. 재판장은 그것을 정확하게 언급합니다. 근데 이 남자와 아내가 변명을 자꾸 하니까 아들을 불러내죠. 아들을 불러내서 두 가지 중에 하나를 선택하게 합니다. 유죄냐, 무죄냐. 아들이 뭐라고 그랬죠? 유죄라고 그랬어요. 정확하게 이야기를 했습니다. 기준을 어겼기 때문에 유죄예요. 그런데 판사가 최종 판결을 어떻게 내렸나요? 무죄로 내렸어요. 깨끗한 기록을 남겨주겠다고 했죠. 조심하라고 이야기를 했습니다. 이게 칭의입니다. 칭의. 칭의는 법정 용어예요. 재판장이 죄 지은 아이를 죄 지은 아이가 아니고, 죄송합니다. 죄 지은 사람에 대해서 무죄를 선언하는 것을 칭의라고 합니다. 정석대로 하면은 운전자는 벌금 200불 이상을 내고 벌점을 받아야 한다고 합니다. 그런데 이 판사의 칭의의 판결로 운전자는 벌금을 안 내어도 되었고 또 벌점을 기록하지 않아도 되었습니다. 근데 칭의가 주어졌다고 해서 죄가 없어지나요? 판사가 죄가 없다고 이야기하지 않았어요. 죄는 다 이야기했어요. 그런데 죄에 대한 대가를 지불하지 않아도 된다라고 이야기를 한 것입니다. 하나님의 칭의가 이것과 똑같습니다. 나의 죄 때문에 내가 죽어야 되었습니다. 죄의 삭은 사망이기 때문에. 그런데 예수님께서는 내 대신에 십자가에서 죽으셨습니다. 하나님께서는 내 대신 죽으신 예수님을 보고는 나에 대해서 심판을 내리시는데 무죄라고 하셨어요. 왜요? 예수님께서 내가 치루어야 할 죄의 대가를 다 치르셨기 때문에. 그래서 내가 하나님의 칭의를 받았다라고 하는 말은 무슨 말이냐면은 내가 죄를 짓고 난 다음에 그 죄의 대가인 사망을 당하지 않아도 된다라고 하는 말입니다. 로마서 6장 23절의 말씀처럼 죄의 삭은 사망이요 하나님의 은혜는 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 영생이니라라고 말씀을 하신 것처럼 사망은 우리가 영적인 사망, 하나님 앞에서 죽음을 말하는 것이죠. 그런데 예수님 때문에 더 이상 죽지 않아도 된다라고 하는 판결을 받은 것을 가리켜서 칭의라고 합니다. 자, 이 칭의를 설명할 수 있는 우리 어린이나 청소년이 있으면은 제가 한번 기회를 줄게요. 자, 칭의가 뭐지 얘들아? 손을 번쩍 들고. 대학생까지 기회를 줄게요. 벌을 주는 게 아니야 얘들아. 내가 지금 상을 주려고 그러는 거야. 칭의가 뭘까요? 칭의가 뭐라고 했어요? 여러분 다 잊어버려도 이거 한 가지는 기억하세요. 우리 그리스도인들은 칭의 때문에 살아가요. 손을 들었어? 누구? 민건이? 한번 일어나서 크게 한번 이야기해 줄래? 죄가 있지만 죄가 없다고 판결해 주는 것. 누가? 재판장이신 하나님이. 재판장의 권한이죠. 우리 민건이 대단히 놀라운 요약을 했는데 우리 크게 한번 박수하십시다. 여러분 그리스도인들이 주님을 따르는 이유가 여기에 있어요.
우리가 주님을 따르는 이유는 이 칭의의 은혜 때문입니다. 긴 인생길에서 죄를 짓고 방황할 때가 왜 없겠습니까? 내가 정말 하나님의 백성이 맞는가 의문이 들 정도로 죄를 지을 때도 있습니다. 우리 어린이들과 청소년들이 여름 수양회와 비전 트립에서 하나님의 은혜를 크게 받은 것 같습니다. 그런데 시간이 지나고 또 돌아서면은 어떻게 될까요? 죄를 지을 거예요. 어제 송오리 청소년 수양관 딱 도착을 했더니 한 아이가 저를 보고 제일 먼저 했던 말이 무슨 말인지 아세요? 목사님, 반가워요. 저 이제부터 신앙생활 열심히 할게요. 진짜 이렇게 이야기했어요. 제가 깜짝 놀랐어요. 지난밤에 무슨 일이 있었는지 하나님께서 큰 은혜를 주신 것 같은데 아이가 그런 결단을 했습니다. 이 결단이 근데 얼마나 오래 갈까요? 저는 정말 오래 가기를 바랍니다. 그런데 아마 그렇게 오래 가지 않을 것입니다. 제자들도 그랬으니까요. 주님을 세 번이나 배반했던 베드로도 그랬으니까요. 예수님께서 죽음에서 부활하셔서 베드로에게 나타나셨음에도 불구하고 베드로는 오늘 어떤 행동을 보입니까? 뭐라고 이야기합니까? 3절 말씀에 나는 물고기 잡으러 가노라. 물고기 잡으러 가노라. 무슨 말이에요? 이제 주님과 자기는 크게 상관없다는 뜻이에요. 물고기 잡으러 가겠다는 거예요. 자기 생업할 일 하겠다라고 하는 거예요. 베드로에게 이러한 모습은 처음이 아니었어요. 누가복음 5장에 보면은 베드로는 무슨 이유에서인지 주님을 만났었는데 금방 주님을 떠났던 것 같습니다. 누가복음 5장 말씀 한번 보시죠. 5장 1절에서 11절 말씀 교독하도록 하겠습니다. 얘들아 크게 한번 읽어줘. 제가 먼저 읽겠습니다. 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을새 예수는 게네사렛 호숫가에 서서 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라 육지에서 조금 떼기를 정하시고 앉으사 배에서 무리를 가르치시더니 시몬이 대답하여 이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였을 때 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리다 하고 이에 다른 배에 있는 동무들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 체험에 잠기게 되었더라. 이는 자기 및 자기와 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 것으로 말미암아 놀라고 함께 읽겠습니다. 그들이 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라. 여러분 베드로는 어떤 사람이었냐면은 들풀 같은 사람이에요. 꽃 같은 사람이었습니다. 이게 무슨 말이냐? 부드러웠다는 사람이 아니에요. 풀은 금방 피었다가 금방 집니다. 꽃도 피지만은 오래 있지 못해요. 금방 집니다. 주님을 따르겠다라고 그렇게 열심을 다해 따랐던 사람이 무슨 일인지 주님을 따르지 않고 물고기 잡으러 간 것입니다. 근데 물고기 잡았나요? 물고기 한 마리도 1도 잡지 못했어요. 밤이 새도록 수고하였지만 잡은 것이 없었습니다. 자, 이런 베드로. 여러분들 같으면은 이런 제자 두고 싶으시겠어요? 가르치는 제자가 이런 금방 왔다 갔다 하는 제자, 이런 제자 두고 싶으시겠어요? 저 같으면 그런 사람 그냥 내버려 두었을 것입니다. 그런데 주님은 일부러 베드로에게 찾아가셨습니다. 사람들을 가르칠 때에 배에 안 타도 됐는데 일부러 베드로의 배에 올라타시고 말씀을 하셨어요. 말씀을 마치셨으면 그냥 가도 되는데 베드로에게 뭐라고 합니까? 깊은 곳으로 가서 그물을 던져라. 그물을 던졌더니 어떤 일이 일어났죠? 그물이 찢어질 정도로 많은 물고기를 잡았습니다. 그러면 이제는 그거를 보고 난 다음에 베드로는 어떤 반응을 보여야 돼요? 물고기를 잡게 해주셨으니까
주님, 제가 이제는 제대로 주님을 따르겠습니다라고 해야 되는데 베드로는 뭐라고 말했어요? 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로소이다. 여러분, 사람이 이렇습니다. 시편 103편 말씀을 보면은 사람이 어떠한 존재인가를 알 수 있는데요. 시편 103편 우리 8절에서 15절까지 말씀 또 함께 이렇게 읽겠습니다. 제가 먼저 읽고 두 번째는 우리 어린이들, 청소년들만 읽을 거예요. 세 번째 어른들이 읽어주세요. 자, 제가 먼저 읽겠습니다. 여호와는 긍휼이 많으시고 은혜로우시며 노하기를 더디하시고 인자하심이 풍부하시도다. 자, 우리 어린이들이 어른 목소리보다 좀 작죠? 다음에 기회를 한번 더 줄게요. 자, 하겠습니다. 이는 하늘이 땅에서 높음 같이 그를 경외하는 자에게 그의 인자하심이 크심이로다. 자, 한 번만 더 기회 줄게. 시작. 어른들이 해주세요. 이는 그가 우리의 체질을 아시며 우리가 단지 먼지뿐임을 기억하심이로다. 다 같이 읽겠습니다. 인생은 그날의 풀과 같으며 그 영화가 들의 꽃과 같다. 하나님에 대해서 이야기하고 있는 이 시편 말씀을 거꾸로 뒤집어서 보면요, 사람은 어떠한 존재인가? 사람은 하나님의 인자와 긍휼과 자비하심이 없으면은 살 수가 없어요. 하나님이 동이 서에서 먼 것처럼 우리의 죄가를 옮겨 주시지 않으면 우리는 살 수가 없는 거죠. 하나님이 자식을 불쌍히 여기듯이 우리를 불쌍히 여겨 주시지 않으면은 우리는 살 수가 없는 것입니다. 우리는 먼지 같은 풀과 들의 꽃과 같은 연약한 체질을 가지고 살아가는 죄인인 것입니다. 그래서 우리가 주님을 자주 배반하고 주님을 떠나죠. 우리 친구들 그럴 때 있잖아요. 화가 나가지고 교회 안 나갈 거예요. 그래 본 적이 있는 사람. 그래가지고 교회 가겠다고 해놓고는 가출해 본 적이 있는 사람. 없어? 목사님만 그랬구나. 중학교 2학년 때. 교회 안 가겠다 그러고는 가출을 해가지고 저기 청도, 우리 김윤희 권사님 고향인 청도에 도망가서 놀러 갔다 왔었는데 하나님 만나기 싫어가지고. 여러분, 사람이 그렇습니다. 그런데 우리 주님은 어떤 분이신가? 이런 우리들과는 달리 주님은 한결같으시죠. 나는 죄인입니다. 나를 떠나주십시오. 지금 내가 주님을 따르겠습니다 라고 해도 모자랄 판국에 제가 주님 앞에 더 이상 못 가겠습니다. 주님 나를 떠나주십시오 라고 하는 이 불충한 제자 베드로를 향하여서 주님은 뭐라고 말씀하셨습니까? 사명을 주셨어요. 이제 후로는 내가 사람을 취하리라. 닭 울기 전에 주님을 3번이나 공개적으로 배반했던 베드로에게 오늘 본문 가운데 주님은 뭐라고 말씀을 하셨습니까? 요한의 아들 시몬아, 내가 너를 정말로 사랑하느냐? 베드로가 뭐라 그랬죠? 주님, 제가 주님을 사랑합니다. 3번을 이야기를 할 때 주님이 똑같이 하신 말씀이 있어요. 베드로에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 15절, 16절, 17절에 내 양을 먹이라. 내 양을 먹이라. 그리고 21장 19절과 22절에는 너는 나를 따르라 라고 말씀하시므로 베드로에 대한 주님의 확고한 계획을 말씀하셨어요. 여러분, 주님이 베드로에 대해서 어떤 계획이 있었는지 우리는 잘 압니다. 제자들과 함께 가이사랴 빌립보 앞에서 주님이 물으실 때에 뭐라고 하셨습니까? 사람들이 나를 누구라 하느냐? 선지자라고도 하고 또 엘리야라고도 합니다. 너희는 나를 누구라 하느냐? 이때 용감하게 누가 손을 들고 이야기를 했나요? 성경에 손 들고 이야기했다는 말은 없어요. 베드로가 이야기했죠. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 주님이 이 베드로의 말을 듣고 뭐라고 말씀하셨어요? 내가 이 신앙 고백 위에
내 교회를 세우겠다 말씀을 하셨어요. 여러분, 유대인들에게 3이라고 하는 숫자는 완전하다라고 하는 뜻이 있어요. 완전수예요. 3번을 배반했다, 무슨 말이에요? 얘들아, 3이 무슨 뜻이 있다고? 완전하다라고 하는 뜻이 있어. 그럼 3번을 배반했어. 그럼 어떻게 배반한 거야? 완전하게 배반한 거예요. 베드로는 어떤 사람이었냐? 예수님을 완전하게 배반했던 사람이에요. 근데 주님이 베드로를 다시 만나가지고 3번을 질문하시죠. 베드로야, 네가 나를 정말로 사랑하느냐? 베드로가 뭐라고 이야기합니까? 내가 주님을 사랑하는 줄 주님이 아십니다. 몇 번을 대답을 해요? 3번을 대답하죠. 베드로가 주님을 어떻게 사랑한다는 거예요? 완전히 사랑한다라고 하는 거예요. 주님이 베드로의 그 마음을 알고 계셨어요. 그랬기 때문에 주님이 베드로에게 뭐라고 말씀하십니까? 3번에 걸쳐서 내 양을 먹이라. 이거는 베드로의 인생 미션이야. 베드로의 인생 미션은 뭐냐? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시라고 하는 신앙 고백 위에 세워진 교회를 통해서 잃어버린 양들을 주님께로 데리고 오는 것이 베드로의 인생의 미션이었어. 베드로는 배반했는데 주님은 베드로에 대한 이 인생 미션을 포기하지 않으셨습니다. 주님은 베드로를 의롭다 하시고 그에게 인생의 사명을 주신 것에 대해서 그가 배반했다라고 해서 그것을 취소하지 않으셨어요. 여러분, 여기에 우리가 주님을 따라야 할 이유가 있는 것입니다. 우리가 주님을 따르다가 실패할 수 있습니다. 신앙생활 이제부터 열심히 할게요라고 말했던 그 아이가 신앙생활 3일 만에 포기할 수도 있어요. 오늘부터 시작되어지는 2박 3일간의 여름 수양에 이 말씀을 먹으라라고 하는 말씀을 듣고 큰 은혜를 받고 우리가 회복될 수 있습니다. 그러나 3일 안에 또 실패할 수 있어요. 그런데 기억하십시오. 실패해도 우리는 주님을 따라갈 수 있습니다. 왜 그렇습니까? 주님이 따라오라고 말씀하셨어요. 실패한 베드로에게, 실패했던 제자들에게 내 양을 먹이고 너는 나를 따르라. 왜 그렇습니까? 우리 주님은 자비로우시고 은혜가 풍성하셔서 우리의 죄를 따라서 우리를 처리하시는 분이 아니시라. 하나님의 무한하신 사랑하심과 자비하심 가운데에서 십자가에서 나를 위해 죽으심으로 우리에 대한 자기의 사랑을 확정해 보여주심으로 우리에게 말씀하십니다. 너는 나를 따르라. 네가 실패의 자리에 있든지 네가 어려운 자리에 있든지 배반의 자리에 있든지 어떠한 상황 가운데 있든지 너는 나를 따르라. 우리 어린이들, 우리 청소년들, 또 우리 장년 성도님들 기억하십시오. 신앙생활하기 쉽지 않으시죠? 쉬우세요? 쉽지 않으시죠? 너무너무 어려워요. 목사인 저도 힘들어요. 목사 때려치우고 싶은 그런 마음이 들 때가 한두 번이 아니에요. 연변 그리고 그 연해주 그쪽에 가면 우리 조선족 동포분들이 목사 일을 어떻게 말하냐면 목사질이라 그래요. 제가 처음 거기 갔더니 목사님 목사질하기 참 힘드시죠? 그러더라고요. 목사질하기 참 힘듭니다. 그런데 주님을 따를 겁니다. 실패해도 주님을 따를 겁니다. 왜냐하면 주님은 우리를 끝없이 용서하시고 사랑하셔서 우리를 향하신 당신의 뜻을 반드시 이루시는 분이시기 때문에 그렇습니다. 그리스도인이라고 하는 말은 안디옥 교회에서 처음 시작된 말입니다. 그리스도인이라는 말은 그리스도에게 속해 있는 사람, 그리스도를 따르는 사람이라고 하는 말입니다. 아무에게나 우리의 인생을 맡기면 안 되죠. 우리의 인생을 누구에게 맡겨야 합니까? 우리는 누구를 따라 살아야 합니까? 끝없이 우리에게 기회를 주시는 주님을 따라야 합니다. 끝없이 우리를 사랑하신다라고 말씀하시는 주님을 따라야 합니다. 끝없이 우리의 인생을 향하여서 기대하시는 주님을 따라야 합니다. 사랑하는 형제자매 여러분, 이제 여러분 결단하실 때입니다. 더 이상 물고기 잡으러 다니겠다고
떠나가지 마세요. 다른 사람들, 다른 어떤 인생의 무엇을 따라서 다른 곳으로 따라가지 마십시오. 주님만 따르십시오. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 기도할 때 이렇게 기도합시다.